ಮೊದಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಿವಾನಂದ ತಗಡೂರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಣ. ಇವರು ಈ ಬಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಈ ಬಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಮೂವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳನ್ನು ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವರ ಹೊಟ್ಟೆನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇವರ ಜೋಬುಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇವರ ಒಂದು ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗೋಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಇವ್ರದನ್ನ ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಿನಃ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವೋ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲು, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಗಡೂರು ಶಿವಾನಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ರಾಜ್ಯ ಕಮಿಟಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಡವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸಿಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸದಸ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಬಣದಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು, ತಗಡೂರು ಶಿವಾನಂದ ಬಣದಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲ. డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్లో ఉన్న ప్రతి మెంబరు ఇతర యూనియన్లో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి స్టేట్లో అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యూనియన్లో ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యూనియన్లో ఉన్నటువంటి లీడర్ ఎవరైతే లీడర్ ఇస్ ద మీనింగ్ ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, वो 9 मेंबर्स. 9 मेंबर्स ये दूसरा यूनियन में वो पोस्ट में है तो इधर पोस्ट नहीं, ఇక్కడ యూనియన్లో పోస్ట్లో ఉండకూడదు. ఎందుకు అంటే అతను ప్రశ్నించడం, అతనే లీడర్ కాబట్టి మాట్లాడడానికి వీలు ఉండదు. అంటే అక్కడ నార్మల్ పర్సన్ అయి ఉండి ఇక్కడ యూనియన్లో నాయకత్వంలో ఉండొచ్చు, లేదా అక్కడ నాయకత్వంలో ఉండి ఇక్కడ మెంబర్గా ఉండొచ్చు. అది మాత్రం మన దగ్గర ఉంటుంది. రెండోది ఏంటంటే ఇంట్లో ఉండి ఇక్కడే ఉండాలి అనేది లేదు. ఇది జాతీయ స్థాయిలో పనిచేస్తుంది కాబట్టి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యూనియన్స్ కూడా ఉంటాయి. వాళ్ళు కూడా మన తోటి మిత్రులు, తోటి పాత్రికేయులు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం కలుపుకొని పోవాల్సి వస్తుంది. ఏదైనా ఇష్యూ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక యూనియన్లను మనం కూడా వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తాం. సపోజ్ మన జర్నలిస్టుకు ఒక రౌడీ షూటర్ మర్డర్ చేశాడు, ఉదాహరణకు చంపేశాడు, వాడి వార్త రాసామని చెప్పేసి వాడి గుండాలు, ప్రైవేట్ గుండాలు పెట్టి చంపించిండు అనుకో, అది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. దాన్ని మనం ఒక్కరమే చేయలేం కదా. కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక యూనియన్స్కు అప్లికేటెడ్ రిలేటెడ్ యూనియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళందరితో కలిసి ఆ ఇష్యూ మీద మనం ఫైట్ చేస్తాం. ఆ కుటుంబానికి మనం న్యాయం చేసేంత వరకు కూడా దాన్ని వదిలిపెట్టాం. దానికి సంబంధించినటువంటి దోషులు ఎవరైతే ఉన్నారో మనతో కలిసి వచ్చే యూనియన్స్ కలుపుకుంటాం, లేదా కలిసి రాకపోతే మనం ఒక్కరైనా ఫైట్ చేస్తాం. అర్థమేనా? కాబట్టి కంపల్సరీ యాంటీ ఎవరితో మనకి యాంటీ లేదు, ఏ యూనియన్తో మనకి యాంటీ లేదు. అన్ని యూనియన్స్ మన రిలేటెడ్, మన ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి కలిసి ఉంటాం. రాకపోతే వదిలేద్దాం, వస్తే ఓకే. ಅಟ್ಲಾ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯನೂ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಯನ್ನೂ మనం ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡಿಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಯನಲ್ಲೂ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುದ್ದಿನ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಅನಾಹುತ ಆದಾಗ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಇಂಟಿಂದ ಬಂದು ಅನಾಹುತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರೇ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ఒక డెమోక్రటిక్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్లో మెంబర్గా బ్రదర్ ఈరోజు జాయిన్ అయ్యాడు అనుకుందాం. ఈరోజు జాయిన్ అయిన కాలం నుంచి ఒక 1 ఇయర్ తర్వాత తనకి ఏం జరిగినా యూనియన్ నుంచి అంటే ప్రత్యేకంగా యూనియన్ ఏం చేస్తుంది, ఒక మెంబర్కు అనుకున్న ఒక సభ్యుడికి అనుకున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఒక 25,000 రూపాయల కుటుంబానికి సహాయం చేస్తుంది యూనియన్. ఒక
ఒకవేళ చనిపోతే వెంటనే ఒక 50,000 రూపాయలు ఆ దాన సంస్కారాలకు అంటే కార్యక్రమానికి సంబంధించిన దాంట్లో సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఆ కుటుంబంలో ఆడపిల్ల ఉంటే మహిళా పెళ్లికి సంబంధించి 2 లక్షల రూపాయలు యూనియన్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ప్రతి మెంబర్, ప్రతి కుటుంబానికి దేశం మొత్తంలో, ఒకే రాష్ట్రం ఒకే ప్రాంతం కాదు, మన యూనియన్లో పనిచేస్తున్న 1 ఇయర్ తర్వాత, ఈవెన్ జాయిన్ అయిన తర్వాత ఒక 1 ఇయర్ కాలం పడుతుంది. ఎందుకంటే ఆయన మన మెంబరా కాదా, మనలో ఉన్నాడా లేడా ఏమి చూడకుండా మనం అందరికి సాయం చేయలేం కదా. కాబట్టి యూనియన్ ఇలాంటి బెనిఫిట్స్ ఇస్తుంది. ఇది ప్రత్యేకంగా యూనియన్ ఇచ్చే బెనిఫిట్స్: ఒకటి 25,000 రూపాయలు, రెండోది 50,000 రూపాయలు, మూడోది 2 లక్షల రూపాయలు. అది కుటుంబం. లేదు ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు, ఆ కుటుంబంలో ఒక ఆడపిల్ల కానీ మగపిల్ల కానీ ఉంటే దానికి సంబంధించినటువంటి చదువుకు సంబంధించి కానీ అన్ని సమస్యలను ఆ కుటుంబానికి సంబంధించినటువంటి అనాథ పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి చదివించడం కానీ అన్ని విషయాలు కూడా ಯೂನಿಯನ್ ಬಾಧ್ಯತೆ తీసుకొని చేస్తుంది. ಈಗ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 25,000 ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅನಾಹುತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅತಿ ವೆಚ್ಚವಾದಂಥ ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. యూనియన్ మెంబర్కు హెల్త్ బీమా ఒకటి కల్పిస్తుంది. అంటే ఎలా కనుక్కున్నాం కదా, కార్మిక శాఖకు సంబంధించి ప్రయాణం 250 రూపాయలు ప్రతి సభ్యుడి పట్ల అది గవర్నమెంట్కి పే చేస్తే గవర్నమెంట్ మనం మరణించిన 15 లక్షల రూపాయలు ఎక్స్గ్రేస్ చేస్తుంది. అది యూనియన్ ఇవ్వగలుగుతుంది. అది 15 lakhs. ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವರು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೇ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ವರ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 250 ರೂಪಾಯಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಟ್ಟೋದು 250 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, 15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. స్టేట్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్ కమిటీ అంటే రాష్ట్ర కమిటీ ఉంటుంది. ప్రతి స్టేట్లో ఒక రాష్ట్ర కమిటీ ఉంటుంది, జిల్లా కమిటీ ఉంటుంది. యూనియన్కి సంబంధించినటువంటి అంటే ఎందుకు రెన్యువల్ అంటే, సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక TV9లో చేస్తున్నాను, 2 years అయిపోయింది, బ్రేక్ అయ్యాను. నా అప్లికేషన్ ఇంకొకరికి రావాలి కదా. లేదు నేను కంటిన్యూషన్లో ఉన్నాను, రెన్యువల్ అవుతుంది. కంటిన్యూషన్లో లేననుకోండి, రెన్యువల్ చేస్తే వేరే అతను సర్వీస్ చేస్తున్నాడు కదా, అతనికి అప్లికేషన్ కావాలి కదా, మరి అప్పుడేంటి? కాబట్టి మనం కంటిన్యూషన్లో ఉంటే రెన్యువల్ అవుతుంది, కంటిన్యూషన్ లేకపోతే బ్రేక్ అయ్యి వేరే వాళ్ళకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ಅಲ್ಲ ಅದು ಯಾಜಮಾನ್ಯ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ? మన సంస్థ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಥರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ತಾಲೂಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಈಗ ತಾಲೂಕು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು, ಸ್ಟೇಟು కమిటీ స్టేట్ కమిటీ ఎన్నుకోవడానికి మినిమం ఒక 6 జిల్లాల మెంబర్స్ ఉండాలి. మినిమం 6 జిల్లాలు అంటే ఇక్కడ 33 జిల్లాలు, 31 డిస్ట్రిక్ట్ కర్ణాటకలో ఉంది. కాబట్టి కనీసం అందులో 1/3 అని ఉండాలి. ఒక స్టేట్ కమిటీ ఎన్నుకోవాలంటే, ఒక స్టేట్ కమిటీ ఉండాలంటే మినిమం అందులో అంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి, ఇంత ఉండాలనేది ఉంటుంది కదా. దాంట్లో కనీసం మనం ఒక 7 లేదా 6 డిస్ట్రిక్ట్స్ మనకు ప్రతినిధులు ఉంటే ఒక రాష్ట్ర కమిటీ ఎన్నుకోబడుతుంది. అది రాష్ట్ర కమిటీ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నుకోవాలి, అంటే ఓటింగ్ ద్వారా ఎన్నుకోవాలి. సపోజ్ ఇప్పుడు మలేషియాలో ఇక్కడ అధ్యక్షుడు పెట్టాలని అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆమోదించాలి. లేదు సంజీవ్ని పెట్టాలనుకున్నాం అంటే అక్కడ ఓటింగ్ ఉంటుంది, సంజీవ్కి ఎంతమంది ఓటేశారు లేదా మల్లేష్ గారికి ఎంతమంది ఓటేశారు అనే దాని ప్రకారంగానే ఎన్నుకోబడుతుంది.
ఎవరు సంస్థ కోసం తమ టైం అంతా కేటాయించి ఇక్కడ పనిచేయగలుగుతారో, ఏదైతే రాష్ట్ర కమిటీ ఉంటుందో రాష్ట్ర కమిటీ ఏ జర్నలిస్ట్కి ఏ సమస్య జరిగినా ముందుండాలి. ఆ ఇష్యూస్ పట్ల జాతీయ కమిటీ ఉంటుంది, స్టేట్ కమిటీ ఉంటుంది. ఆ సమస్యను సాల్వ్ చేసేంత వరకు వాళ్ళు దాని బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన వాళ్ళు రాష్ట్ర కమిటీ వాళ్ళే కాబట్టి రాష్ట్ర కమిటీ వాళ్ళని గుర్తించి అలాంటి వాళ్ళని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అట్లా జిల్లా విషయానికి వస్తే కూడా జిల్లా కమిటీ కూడా అక్కడ కూడా ఓటింగ్ ద్వారానే ఎన్నుకోబడుతుంది. దాన్నే ప్రజాస్వామ్యబద్ధం అంటే మన యూనియన్ పేరే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్య జర్నలిస్టు యూనియన్ మనం. కాబట్టి ఆ విధంగానే మనందరం కూడా ఆలోచిస్తాం, అట్లనే ఉంటుంది. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా లేకుండా మనం ఏదో నలుగురం కూర్చొని ఆయన ప్రెసిడెంట్, ఆయన వైస్ ప్రెసిడెంట్, ఆయన సెక్రటరీ, జాయింట్ సెక్రటరీ మీరు పని చేయాలంటే అది కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్యం కాదు. అది ఇష్టానుసారంగా చేసేటువంటిది. అంటే మన ఓన్ నిర్ణయం, ఓన్ డిసిషన్ వీళ్ళందరూ చేయలేం కదా, అది కరెక్ట్ కాదు. కాబట్టి మనం ಪ್ರಜಾಸ್ವಾಮ್ಯಬದ್ಧನೇ ఉంటాం. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸದಸ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವೋಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಮತಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತವೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ అధ్యక్ష ఉపాధ్యక్ష ಅಂತ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ఈ సంస్థ. సార్ ఇంకో డౌట్ సార్, ఇప్పుడు మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారు ఏదైనా అయితే ఈ డబ్బు ఇక్కడ మీకు వస్తుంది. మన ట్రేడ్ యూనియన్ ఏ కుటుంబాలకైతే సహాయం చేయాలనుకుంటున్నామో జర్నలిస్టులకు, అదంతా ఎక్కడి నుంచి ఫండ్ సేకరిస్తారు అనే అటువంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు అది ఇంటర్నల్ సమస్య కాబట్టి రాష్ట్ర కమిటీ, జాతీయ కమిటీ చూస్తారు. అది ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు, ఏం చేస్తారు అనేది ఒక రాష్ట్ర కమిటీ, ఒక జాతీయ కమిటీ దానికి సంబంధించిన ఫండ్ మొబిలైజ్ చేస్తుంది, ఆ కుటుంబాలకు అందిస్తుంది. ఇది అందరికీ అందరిలో మాట్లాడేటువంటి అంశం కాదు కాబట్టి ప్రతిదానికి కొన్ని లిమిట్స్ ఉంటాయి. కుటుంబం ఉంది, కుటుంబంలో అమ్మ నాన్నకే తెలుసు డబ్బులు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని లేవని, పిల్లలందరికీ తెలియదు కదా. కుటుంబంలో 10 మంది ఉంటారు, ఒక 2 ఆడపిల్లలు, 4 మగ పిల్లలు, అంతా కలిపి 10 మంది ఉన్నారనుకోండి. 10 మందికి ఇంట్లో ఎంత ఆదాయం ఉంది, ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏదో తెలియదు. ఎందుకు? అది కుటుంబ సీక్రెట్. అట్లనే ఒక యూనియన్ కూడా ఒక కుటుంబం లాంటిదే కాబట్టి యూనియన్లో ఉన్న ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్, జాతీయ కమిటీ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళే దానికి సంబంధించిన అన్ని కూడా సమకూరుస్తారు, అందరికీ అందిస్తారు. ಈಗ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. మన సంస్థ యొక్క ప్రణాళిక ఉంది, అంటే ఇది రఫ్గా ఉంది, ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు. ఎవరైనా ఇది తెలుగులో ఉంది, మీకు కన్నడలో ఇస్తాము, మీరు దాన్ని చూసి సవరించవచ్చు. అంటే ఇంకేమేమి విషయాలు మనం క్రోడీకరించాలి, ఇందులో ఉన్న విషయాలు సరిపోతుందా లేదా. ఇప్పటి వరకు దీని ఒక 6-7 మంది ప్రొఫెసర్స్ ప్లస్ కొంత సీనియర్ జర్నలిస్టులు. సీనియర్స్ అని ఎందుకంటామంటే వయసు రీత్యా సీనియర్స్ ఉంటారు, విషయం పట్ల సీనియర్ కాకపోయినా వయసు రీతిలో సీనియర్స్ ఉంటారు. కాబట్టి సీనియర్ జర్నలిస్టులు అందరం కూర్చొని ఇది ఒక ప్రణాళిక, రఫ్ ప్రణాళిక తయారు చేశాము. ఈ ప్రణాళికని ఇంకా ఏమైనా మార్పు చేస్తుంటే కూడా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని దీన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రతి ఒక్క సభ్యుడికి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ప్రతి సభ్యుడు మన యూనియన్లో జాయిన్ కావడానికి 100 రూపీస్ మెంబర్షిప్ ఇచ్చి జాయిన్ కావాలి. ఇక్కడ ఎక్కువ 500, 1000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. రెండవది, మన యూనియన్లో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి. అంటే కొన్ని యూనియన్స్లో మేము చూసాము, అక్కడక్కడ అంటే విన్నాము, చూసాము. 1000 రూపాయలు మెంబర్షిప్, దానికి ఆ రోజు ఏదో పార్టీ ఉంటుంది, దానికి సంబంధించి సంథింగ్ అవన్నీ మనము అవన్నిటిని వైదొలిగించాలి, అవన్నిటిని మాన్పియాలి. అంటే జర్నలిస్ట్ అంటే ఒక నిజాయితీపరుడు, ఒక నీతిమంతుడు అనేటువంటి వాదన ఒకప్పుడు మనం పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే చైర్ వేసి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితి. ఈరోజు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే వాడి సెటిల్మెంట్ జర్నలిస్ట్, ఏమైనా జర్నలిస్ట్ పో అనే పరిస్థితి వచ్చింది. కాబట్టి దాని నుంచి మనం వెనకకు రావాలనేది మన అభిప్రాయం. ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೀನಿಯರ್ಗಳಿಂದ ಆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಆರಿಸಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕ. ಬೇರೆಯವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 500 100 ಅನ್ನೋದನ್ನ
ఇక్కడ ఒక 6 జిల్లాలు 7 జిల్లాలతో రాష్ట్ర కమిటీ ఎన్నుకున్న తర్వాత ఒక 2 రోజులు శిక్షణ తరగతులు అంటే జర్నలిస్టులకు అసలు జర్నలిజం అంటే ఏంటి, వార్త అంటే ఏది వార్త ఏది వార్త కాదు, ఎలాంటి వార్తలు స్వీకరించాలి, ఆ వార్తను ఎట్లా మనం పబ్లిక్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, గవర్నమెంట్ ఎట్లా ప్రశ్నించాలి, ఒక ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఎట్లాంటి ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ చేయాలి, అసలు జర్నలిస్ట్ అంటే ఎలా ఉండాలి అనే దానిపైన ఒక 2 రోజులు రాష్ట్ర కమిటీ ఏర్పడిన తర్వాత ఒక 2 రోజులు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దాని తర్వాత ప్రతి సంవత్సరం లేదా 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తాం. అందరికీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, జర్నలిస్టులకు ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ సంస్థ ద్వారా. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈಗ ಸದಸ್ಯತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ತರಗತಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಸದಸ್ಯ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి నూతన కమిటీ ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అదే కమిటీ కంటిన్యూగా ఉంచడం జరగదు. ప్రతి 3 సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాష్ట్ర కమిటీ కానీ లేదా జిల్లా కమిటీలు కానీ ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. అక్కడ అధ్యక్షులు, ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అందరినీ కూడా కొత్త వాళ్ళని ఎన్నుకోవడం, లేదా పాత వాళ్ళే కంటిన్యూగా పనిచేస్తున్నారు పర్వాలేదు అనుకుంటే పాత వాళ్ళని కొనసాగించాలి. ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ನೇಮಕಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ఇప్పుడు మీరు 100 రూపీస్ ఉంటాయి, 100 రూపీస్తోనే ఇది మెంబర్ 100 రూపీస్ తోటి ఏమేమి ఇస్తామంటే ఐడి కార్డు ఇస్తాము, మెంబర్షిప్ ఉంటుంది. ఇది 2 మాత్రం పెట్టి 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ID ಕಾರ್ಡನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ID ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. అది యూనియన్ ఐడి కార్డు ఉంటుంది. యూనియన్ ఐడి కార్డులో ఒక జాతీయ కమిటీ కోఆర్డినేటర్ ఉంటాడు, స్టేట్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఉంటాడు, వాళ్ళిద్దరు నెంబర్లు ఉంటాయి. మీకు ఏదైనా ఇష్యూ జరిగినప్పుడు డెమోక్రాటిక్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ ಯೂನಿಯನ್ ಆ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ ಕಮಿಟಿ అంటే ఏమండి? జాతీయ జిల్లా ಅಲ್ಲ ಕಾದು మన రాష్ట్ర జాతి కమిటీ జాతి కమిటీ అంటే జాతి అంటే కన్నడలో జాతి అంటే క్యాస్ట్. క్యాస్ట్. జాతీయ కమిటీ అంటే దేశం, భారతదేశం, ఇండియా ఉంది కదా, అది జాతీయ కమిటీ అంటారు. ಅದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಗೀತ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾತಿ ಕಮಿಟಿ ಅಂದಾಗ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಅವಾಗ